салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. имрӯз 28 май аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳое ки ба баррасӣ гирифтаем. мардуми муҳтоҷи сурхоб дар интизори кӯмак. сел дар Фархор даҳҳо манзилро вайрон карду сокинонро дар берун гузошт. дузди зур соҳиби говро банд мекунад ва ё чаро пешниҳоди Русия дар бораи манъи силоҳ дар Кайҳон дастгирӣ наёфт. воқеият ин аст ки Русия аллакай дар Кайҳон чандин моҳвораи дорои аслиҳаи шартномавӣ ҷой додааст. ва Шабнами Сурайё барномаи нави консерти худро барои ҳаводоронаш дар вилояти Суғ тақдим кард. Недаром говорят, что талант невозможно воспитать, он должен быть от Бога. аммо шурӯъ мекунем аз сафари вазири корҳои дохилии Русия ба Тоҷикистон ки дар ҷараёни он дар душанбе намояндагии хадамоти шиноснома ва раводиди Русия ифтитоҳ ёфт. танҳо дар 2 моҳи ахири баъди ҳамла ба толори консерти Крокус ҳазорон муҳоҷирони тоҷикро аз Русия ронданд ва ё ба хоки ин кишвар роҳ надоданд. акнун бо оғози кори ин идора шаҳрвандони Тоҷикистон пеш аз сафар хоҳанд донист ки ба Русия ҳаққи вурудро доранд ё не. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. рӯзи сешанбе бо иштироки вазирони корҳои дохилии Тоҷикистону Русия Рамазон Раҳимзода ва Владимир Колокольцев ва ҳамчунин вазири меҳнату муҳоҷирати Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода маросими ба кор оғоз кардани намояндагии хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон сурат гирифт. бино ба иттилои вазорати меҳнати Тоҷикистон дар намояндагии ин ниҳоди Русия муҳоҷирони тоҷик пеш аз сафар санҷида мешаванд, аз ҷумла изи ангуштони онҳо сабт ва доштани иҷозаи сафар ба ҳудуди Русия дақиқ карда мешавад. ифтитоҳи намояндагии вазорати корҳои дохилии Русия дар душанбе дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои раҳбарони ниҳодҳои муҳоҷирати кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил сурат гирифт. яке аз ширкаткунандагони нишаст бидуни бурдани номаш ба радиои Озодӣ гуфт ки дар ин нишаст бештар масоили амниятӣ аз ҷумла ҷалбу ҷазби муҳоҷирин аз сӯи созмонҳои террористӣ, хусусан робитаи муҳоҷирон бо шохаи Доиши Хуросон дар Афғонистон баррасӣ шудааст. ин мавзӯъ аз сӯи маркази зидди террористии иттиҳоди давлатҳои мустақил ки яке аз ташаббускорони нишаст мебошад матраҳ шуд ва ёддошти тафоҳуме низ аз сӯи ин марказ ва шӯро ба имзо расид. масъалаи амният дар бахши муҳоҷирати кориро як рӯз қабл аз нишаст вазири корҳои дохилии Русия Владимир Колокольцев дар дидор бо раисҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ баррасӣ кардааст. дафтари матбуоти раисаҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд Раҳмон баҳри таҳкими ҳифзи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии муҳоҷирони кории тоҷик ки дар қаламрави Русия қарор доранд таъкид кардааст. сомонаи вазорати корҳои дохилӣ хабар дод ки Рамазон Раҳимзода вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо Владимир Колокольцев дар бораи тақвияти ҳамкориҳо табодули назар карданд. ин суҳбатҳо дар ҳоле сурат мегирад ки 12 шаҳрванди Тоҷикистон бо гумони даст доштан дар ҳамла ба толори мусиқии Крокуси Москав дар охири моҳи марти имсол боздошт шуданд ва моҳҳои ахир фишору азияти муҳоҷирон дар Русия афзоиш ёфтааст. дар пайи ҳамла мақомоти Русия 4 шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми анҷоми бевоситаи ҳамла ва куштори дастаҷамъии бинандагони консерти Крокус боздошт намуданд. коршиносон бо ишора ба осори зарбулати боздоштшудаҳо таъкид мекунанд ки иқрори ҷурм зери шиканҷа ба амал омадааст. ба қавли ҳолдонон таъқиби беасоси муҳоҷирони тоҷик пеш аз он ҳам ҷой дошт ва зоҳиран ҳадаф аз ин ҳама ба узвияти иттиҳоди иқтисодии Авроосиё водор кардани Тоҷикистон аст. гузориши ҳамкорам Хиромон Бақозода буд. ёдовар мешавам ки дар кори ҷаласаи шӯрои раҳбарони ниҳодҳои муҳоҷирати кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар душанбе намояндагон аз Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Русия иштирок намуданд. рӯ меорам ба мавзӯъҳои дигар. сел дар як деҳаи ноҳияи Фархор даҳҳо нафарро бехона кард. сокинони Сурхоб мегӯянд фалокат 25 май рух дод ва ҳоло мунтазири кӯмак ҳастанд. ба нақли онҳо баъзе аз хонаҳо пур аз зери об монда, зиндагӣ дар бархи дигар имконнопазир шудааст. як комиссион зиёнро ҳисоб дорад. Маҳмудҷон Раҳматзода аз ҷои ҳодиса гузориш медиҳад. сел субҳи 25 май Қурбонгул Алихоноваро аз хоби ноз бедор кард. вай ҳуҷҷатҳои даркориашро бо худ гирифта ба баландӣ баромад.
ساعت نگذشته دهه سرخاب زیر سیل ماند. آن صبح نه تنها قربانگل بلکه مردم بسیاری به این کوه دامن پناه بردند. اما خانه ها نتوانستند از سیل امین بمانند. حالا قربانگل از همین بلندی فقط خانه فرو رفته اش را نگاه میکند. همین نیم ساعت باران زد. اما قریب اسپیت کردم که داکومنتوم گرفتم تمام بروم همه چپا گردون. اینا میتونین خونه را پیش بریم بینین. نمیجا میایم ای تپه نگاه میکنیم میریم در مسجد در کلوب در مکتب اونجا جمع کردن. حالا هر کوچه و پس کوچه دهه سرخاب زیر لوی و گیل است. مقامات و ساکنان برای رفع پیامدهای آفت دست به کار شده اند. اما ساکنان میگویند که مقامات در رسانیدن یاری دست کوتاهی میکنند. همین است ساکنان جهاز و اشیاء روزگاری از سیل ضرر ندیده را بیرون میکشند. بسیاری از ضرر دیدگان چشم به راه کمکند. زالا هم سفیل پفیل علاخونه پلاخونه و چپاش خونه کافیدگی آخه یگون وقت در اومدن نیست لو خلافر ما اون درون ده چاکنه. سیل آن روز از چهار طرف به دهه سرخاب وارد شده است. راههای این منطقه ضرر دیده مقامات به باز کردن راهها تلاش داشتند. رئیس ناحیه ظریف ولیزاده و مسئول این منطقه سردار خدمات ادای جزا گنرال منصور عمروف به منطقه آفت آمده اند. با گفته رئیس آنها تلاش رفع عاقبت‌های سیل را نظارت دارند. یک هیئت حکومتی به شمارش آسیب مشغول است. شاید پس از آن کمکی بیشتر رسد. اما آسیب دیدگان سیل میگویند که این کار باید هرچی زودتر انجام شود. دیگه هم قاکی او دکتر گرفتیم هیچ هم گرفتیم گرفتیم دیگه یگان چیز نام طوری کو گرفتیم تام. این بار اول نیست دهه سرخاب را سیل میزند و باشندگانش از آن ضرر میبینند. بعد 2 سال آفت دولت قطر به ساکنان این منطقه خانه بنیاد کرده بود. اما ساکنان دهه ضرر دیده گفتند خانه ها به نام آنها ولی به کام دیگران شدند. به آنها تنها زمین دادند. برای ساختن منزل مبلغ و نیرو در کار بود. همین طور آنها نتوانستند به مکان امن کوچانیده شوند. 6 خونه اینجا زلال دیده بود. هر یک آدمی را در اون خونه دادن، اجرت خونه دادن که تماما وجود نداشتن در تریتوری سرخاب. چسکا دادگی و چسکا دانومی 2 آدم دادگی لیست نمیدن. نمیدونم چسکا ما گجو داد. اون مرد چسکا گرفتگی من موندگی دام. اینم خیلی چپای کو. هیچی. فایده نداره. نه جای خسته بودی نه خیلی دیگه هیچی. دهه سرخاب در کوهدامن و نزدیکی رود سرخاب جایگیر است. ساکنان میگویند سیل این سال از 6 سال پیش دیده سخت‌تر بود. این زن هم برای نیم قبچه گندم به خانه تخریب شده اش رفته است. دیده می شود در میان لوی و گل به زور راه می رود تا به خشکی برآید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سرخاب ناحیه فرخار. برنامه‌های دوم می‌دیم. هفته گذشته روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مسابقه تسلیحاتی در کیهان منع شود و ممالک عالم عهده‌داری گیرند که در فضا سلاح کشتاری دسته‌جمعی جای نمی‌دهند. اما این پیشنهاد دستگیری نیافت زیرا به قبل شرکت‌داران جلسه روسیه چندین سال پیش در همان مداری که آمریکا محوره‌های دولتی را گذاشته است سلاح شرطنامه‌ای جای داده 5 سال پیش آزمایش را گذرانیده است. تفصیلات در گزارشی کیومرسیاتا. بحث میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در کیهان وسیع‌تر می شود. روسیه به طبقه پایانی مدار زمین ماهواره فرستاده است که از طرف ما همچون سلاح کیهانی ارزیابی می شود. روسیه این سلاح را در همان مدار جای داده است که ماهواره های دولت ایالات متحده آمریکا در آن جای گیرند. کارشناس ساحه مذاکرات کیهانی این عمل را نمونه تلاش‌های بی مسئولیتانه روسیه در کیهان می نامد. این ماهواره شاید قدرتی در کیهان نگه داشتن سلاح را داشته باشد. ماهواره های این گروه را ماهواره های سوی افکن می دانند که برای مراقبت و تخریب ماهواره های دیگر استفاده می شوند. اما کرمل این خبر را به اساس نامیده اصرار می‌ورزد که جانبدار توسعه همکاری‌های بین المللی در کیهان است. ما همانا تلاش خواهیم کرد که کیهان به میدان دیگری مسابقه‌های تسلیحاتی تبدیل نیابد. ما جانبدار گسترش همکاری‌های کیهانی برابر حقوق آسایشته به نفع تمام انسانیت هستیم. هفته گذشته روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد
قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرد که به گفته مؤلفانش از مسابقه تسلیحاتی در کیهان جلوگیری می‌کند. این عهده‌داری دولت هاست که از جای دادن سلاح به ویژه سلاح کشتار دست جمعی در کیهان جلوگیری کنند. در جلسه شورای امنیت این قطعنامه دستگیری لازم نیافت و از آن انتقاد شد. واقعیت این است که روسیه علیه در کیهان چندین ماهواره دارای اسلحه شرطنامه جای داده است. آزمایش یکی از آنها سال 2019 برپا شد. قانونگذاران امریکایی این مشکل را از عامل‌های عمیق رفت بحران روابط دو کشور می‌شمارند. اخیراً روسیه در فضا سلاحی را جای داد که امکان دارد ماهواره‌های امریکایی را هدف قرار دهد. این شهادت شیوه‌های خشونت‌آمیز پوتین است. روسیه در سال 2021 در فضا آزمایش سلاح ضد ماهواره‌ای را گذرانده سبب پیدایش یک پرتابگاه کیهانی شد. شبنم سورایی آوازخوان شناخته توجیک در مؤسسه دولتی کوخ خردکی شهر خوجند کنسرت برگزار کرد. این رویداد فرهنگی برای مخلصانش غیر چشم داشت بود، زیرا حدود 10 سال باز برنامه‌های هنری شبنم به تالارهای بزرگ راه نمی‌یافتند. گزارش فرزان محمدی رو می‌بینیم. استقبال گرم و صمیمی شبنم سوریا از سوی هواداران هنرش در مؤسسه دولتی کاخ رودکی شهر خوجند. شام‌های 25 و 26 می تالار پر از مخلصانش بود. ظاهراً خودی آوازخوان هم دیرباز این حالت را منتظر بود، زیرا به گفته اشتراکداران این کنسرت چند سال آخر شبنم سوریا شب‌های ایجادیش را در تالارهای کلان تاجیکستان برپا نمی‌کند. خدا رو شکر میکنم، شکرانه همین دولتمان میکنم، تاجیکستانی عزیزم میکنم که امروز به دیدار هر یک شما رسیدم. در این برنامه فرهنگی همراه با شبنم سوریا آوازخوان و آهنگساز شناخته شوکت عمرov و یک گروه رقصی از ازبکستان نیز هنرنمایی کردند. با وجود شهرتش سالهای آخر تنها شبکه‌های اجتماعی و محفل‌های خاصه مکان اساسی ترانه‌های شبنم سوریا گردیده است. به مشاهده طرفدارانش دوام تخمیناً 10 سال آخر هنرنمایی او در تلویزیون‌های دولتی و یا کنسرت‌های رسمی که برای هنرمندان تاجیک برابر با اعتبار و شناخت آنها در سطح بلند دولتی میباشد به چشم نمیرسد. برخی از صنعتشناسان از موجودیت به اصطلاح رویخط سیاه هنرمندان اشاره میکنند که از جانب بعضی مقامات تصمیم گیرنده ترتیب داده شده‌اند. ولی مقامات تلویزیون دولتی همیشه بودن چنین رویخط سیاه آوازخوان‌ها را رد کردند. در همین حال مخلصانش میگویند هیچ چیز پیش راه استعداد را گرفتن نمیتواند. Недаром говорят, что талант невозможно воспитать, он должен быть от Бога. بیهوده نمیگویند که استعداد را ساختن نمیشود، بلکه آن را خداوند میدهد. در حقیقت شبنم از خردسالی استعداد و خصوصیت ویژه صنعت خود را معرفی کرده است. این همه البته از مادر به او گذشته است. فرقی هنری آن همین است که آواز غیر عادی دارد و موسیقی زمانه‌ای را انتخاب میکند، با آن جامعه ملی میپوشاند. برای همین او را نه تنها در تاجیکستان بلکه مردمان آسیای مرکزی و بیرون از آن هم دوست می‌دارند. سال 2018 در یک پرسش سالنوی مرکز افکار عمومی The Analytics Group شبنم سوریا بیشتر در میان جوانان 18 تا 29 ساله معروفترین آوازخوان دانسته شده است. یعنی نسل اینترنت پرست که شاید همچنین صحنه اساسی هنری شبنم را معین کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. دوستان عزیز، با همین رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی. تشکر از یکایک شما که این 15 دقیقه ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را چون همیشه میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است و اگر شما نیز شاهد حادثه شدید ما را آگاه کنید. خبرهای ما را تماشا کنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان هر یکی شما باشد.